हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ देख रहे हैं पंजाब जीके और पंजाब जीके ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ पंजाब ਦੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ यानी ਪੁਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ और ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ यानी ਮੌਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। और ਪੰਜਾਬ और ਮੌਰੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ और ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4th BC यानी 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट यानी BC। इसका मतलब है भी इस समय पंजाब विच जिहड़ी सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो मौर्य वंश है उसने पंजाब की सत्ता ते बहुत वड्डे इलाके ते कब्जा करना शुरू कर दिता है। इसका जो पहला राजा मन्निया जांदा मौर्य वंश का वह है चंद्रगुप्त मौर्य। जो असी मुद्रा राक्षस पुस्तक या ग्रंथ पढ़ते हैं, इस संस्कृत के ग्रंथ नूं विशाखा दत्ता ने लिखा है। उस मुद्रा राक्षस ग्रंथ विच जिक्र आंदा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने पहले पंजाब नूं एक्वायर किया। उस तो बाद उसने इत्थे जो नंद राजा सी जिन्हां विच धनानंद मेन सीगा और 9 राजे उसदे नाल दे साथी सीगे, उस धनानंद दे विशाल साम्राज्य नूं हराया ते उस उत्ते अपना कब्जा किया और मौर्य वंश दी नंद वंश नूं हटा के मौर्य वंश दी स्थापना की। इस तो अगली यात्रा विच उसने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान दे जो अगे वंशज सीगा, जो अगला जो ग्रीक राजा सीगा सेल्यूकस निकेटर, उसने भी पराजित किया हमलियां विच। इन्हां हमलियां विच जो उसका नीतिवान मंत्री सी चाणक्य, जिसने अपनी सूझबूझ और बड़ियां चलाकी वालियां चालां दे नाल उस सेल्यूकस निकेटर नूं हराने विच बहुत मदद की, बहुत बड़ा योगदान दिता। इस तरह चाणक्य दीयां नीतियां ते चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान के बहुत सारे हिस्से ते अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह जो मुद्रा राक्षस संस्कृत प्ले है, जो नाटक है, महानाटक, और एक जैन किताब है, जैन पुस्तक है परिशिष्टा प्रवान, उस डिस्क्रिप्शन आती है भी चंद्रगुप्त ने जो हिमालयन किंग सी, हिमालय तो उसके आसपास से पूरे इलाके नेपाल तक का वो बहुत बड़ा विशाल राज का राजा सी, पर्वतक, उस हिसाब नाल उसने इस वड्डे भू भाग ते कब्जा कर लिया। इस तरह जो असीं मैप विच देखते हैं, यह जो मौर्य वंश का जो राज है अज दे जो मॉडर्न पंजाब है, उस तो अलावा जो गंधार इलाका है इसके बहुत बड़े हिस्से ते सी, जिसकी कैपिटल उस समय तक्षशिला या टैक्सिला कही जाती सी। यह जो टैक्सिला है इस समय पाकिस्तान में है। मौर्य वंश का जो दूजा राजा है चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद उसका नाम है बिंदुसारा। जो ग्रीक एंबेसडर डेमेशस सी वो इसके राज में आया। उस दियां वर्णन कीतियां होईयां लिखतां विच इस बिंदुसारा दे राज का भी वर्णन मिलता है। इस तरह इस बिंदुसार दा जो पुत्र है जिसनों अशोक महान कहा जाता है, उसने भी पंजाब का यह जो प्रांत है, प्रोविंस है गंधार, इसका गवर्नर बनया और इस उत्ते अपना पहला राज कायम किया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा तो बाद जो अगला सक्सैसर है, जो अगला राजा है, उसनों अशोक कहा जाता है। यानी अशोक महान बारे जिक्र चलता है कि उसने बहुत बड़े भू भाग ते अपना बहुत बड़े देश के हिस्से ते अपना कब्जा किया, परंतु मार काट तो मन बहुत विचलित होने करके भी उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 261 BC दी कलिंगा दी लड़ाई तो बाद उसने धर्मघोषा नां दी नीतियां पॉलिसी अपना ली। इसका मतलब उसने हिंसा या वायलेंस करना, आक्रमण करना, हमले करना, लोगों को मारना अपने राज ली वो छड़ दिता और बौद्ध धर्म का वो पैरोकार बन गया, अनुयायी बन गया। इस तो बाद उसने फिर अपनी प्रजा, अपने देश की भलाई ली, अपने सबजैक्ट यानी प्रजा की भलाई ली यह जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, जो असीं पंजाबी लिपि के पहले भाग की गल करते हैं, उस विच एक खरोष्टी लिपि है जिसके कालांतर चेंज होके वो पंजाबी की गुरमुखी स्क्रिप्ट बनी। इस समय जो राजा अशोक सी उसने इस लिपि विच बड़े बड़े शिलालेख लिखवाए, पत्थरों ते अपने ऑर्डर लिखाए और जो पिलर होंदे उस उत्ते अपने ऑर्डर लिखवा के उस ऑर्डरस नूं, उस आग्या नूं एक तरीके नाल कंपलसरी कर दिता, जिहड़ी आग्या लोकां दी भलाई चाहती सी, जीव हत्या तो बचाउंदी सी और हरेक जीव विच परम अंश नूं मंनदी सी। हुण इत्थे ध्यान देण जो गल है, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है यह इंडिया के वैसटर्न यानी पश्चिमी पार्ट विच प्रचलित सी और जो ब्राह्मी सी यह पूर्वी यानी ईस्टर्न पार्ट विच प्रचलित सी। इस अशोक महान का जो देहांत सी, जो एंड सी, वो 232 BC यानी 232 BC यानी बिफोर क्राइसिस का देहांत हो गया। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तो बाद यह जो मौर्यन एम्पायर सी, मौर्य साम्राज्य सी, इसका हौली हौली डिक्लाइन या पतन होना शुरू हो गया। यह जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर है यानी मौर्य एम्पायर तो जो बाद का एम्पायर है, इसनों असीं 3 हिस्सों च वंड सकते हैं। एक है शुंगास, एक है शकास और एक है पार्थियन, जिस बारे असीं पहले गल कर चुके हैं। एक है सुंग, एक है शक, एक है पार्थियन। हुण असीं वारी वारी
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੰਗ ਯਾਨੀ ਸੁੰਗਾ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰਾ ਸੁੰਗਾ ਯਾਨੀ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸੁੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੌਰੀਅਨ ਰੂਲਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸੁੰਗਾ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਨੇ ਇਸਨੇ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਯਾਨੀ ਸੁੰਗ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੁੰਗਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਯਾਨੀ ਸੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਰਦਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌर्य ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਥੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਸ਼ਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਵੇਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਲੈਗਸ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਰਾਜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਦੀ। ਜੋ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਯਾਨੀ ਸੁੰਗਾਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਨੀ ਐਂਪਰਰ ਸੀ, ਜੋ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕ ਰਾਜੇ ਸੀ SHAKAS ਜੋ ਸ਼ਕਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਕ ਵੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਟੈਕਸਿਲਾ। ਟੈਕਸਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾ ਦਮਨ ਫਸਟ ਸ਼ਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਰੂਲਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ BC ਯਾਨੀ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਕਾ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 130 AD ਤੋਂ 150 AD ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਮਪਾਇਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰੁਦਰਦਮਨ ਫਸਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਰਥੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪਾਰਥੀਅਨ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਥੀਅਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਂਡੋਫੈਰਨਸ। ਗੋਂਡੋਫੈਰਨਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਥਾਮਸ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਥਾਮਸ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਥੀਅਨ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਾ ਦੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੀਕ, ਇਸ ਸੁੰਗਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਾਲੇ
ਕੋਇਨ ਮੋਲਡਸ ਯਾਨੀ ਸੰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੁਨੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜੋ ਰੋਹੀੜਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਤਤਵਵੇਤਾ ਨੇ, ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਸੰਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਫਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਈ, ਸੁੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਥੀਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।